अमृतभंडा चाष कर आज चर्चा रे विजय महांती जाजपुर ब्लॉक रो सिमिलिया पंचायत रो जो रही गोठपुर गाँ से गोठपुर गाँव रो जे विजय महांती रही से कौभली भाव में भंडा चाष ठारू आरंभ कर पोटल बैगण आ पोई चाष किंतु विशेष कर देखा गले जो भंडा चाष से कर मात्र 4 ରୁ 5 फुट उच्चतार गछ भितर हाराहारी 5 किलो ऊर्ध्व भंडा जिते बड़े से फल सारी कौभली भाव से निजे स्वावलंबी होती सहित सीधा सड़क आलोचना करवा। आज्ञा देखिए आपण दीर्घ दिन धरी यही भंडा चाष करुँच केमिति कौन भंडा चाष केमिति मन बड़े चाष तो अनेक प्रकार रही चाष तो अनेक प्रकार रही भंडा चाष मु देखी चाषी ठारू भंडा चाष करी भावुची से आशानुरूप फल पाइमी। देखिए भंडा चाष केते गछ लगे केते टंका खर्च कर मु 500 गछ लगे 700 गछ पकईली तलारे मरीगला किसी मेडिसिन किसी पाइलिनी आ 500 गछ मु ठिया करती गछ कियारी उतरे फल मध्य आसीगला 5-10 किलो ना फल धरी पुआले ये चाष कर देखिए केते गछ लगे 500 गछ 500 गछ लगे 500 गछ हाराहारी 5 किलो लेखाएं बर्तमान जहाँ फल फल सारी मार्केट रेट केमती रही केमिति आपण व्यावसायिक भितर केमिति जाउचंदी जे मार्केटिंग केमिति चलछि मार्केट तो खाऊनी मार्केट रे 1700-1800 नौचंती क्विंटाल मु 2-3 खेपे तोली फल टे बढ़ी गले तोलिमी मार्केट खाऊनी ये मार्केट टी डाउन कर दूसरी चाषी मान देखिए ये जो खरा दिनिया चाष निश्चित भाव में गाई गोरु षंढ माकड़ ये सब उपद्रव रही केमती कौन ताको मैनेज करुँच मु गोटे सोलार आनिकी लगे 20-25 हज़ार खर्च कर दिन राति सब बेले पड़ी रही सोलार नगे चाष बेनिफिट कर सोलार रे जो बाड़ रही तार बाड़ केते खर्च होई 20-25 हज़ार खर्च होई। अच्छा माने बाड़े खाली 20-25 हज़ार खर्च होई समुदाय चाष केते टका इन्वेस्ट करछनी आपन वर्ष रे मु टोटल सब गाय मोट फसल धेर मु 80,000 टका खंड खर्च करछि ये पोटल गंडे बाहर भंडा एतिक आशा करी कौन हम ठाकुर से जानती देखिए जी टंका आपण व्यय कर आय है किए जाए ना से आय है जी खर्च कर पैसा किंतु आशा करुच्ची पाइम बोली गवर्नमेंट ठारू तो किसी सहायता मिली ना भावुची इन्शुरांस करी गोटे किसी रखी आम तो बन्या फ्लड एरिया आशा करी कौन से तो ठाकुर दया कौन हम आ देखिए जैविक सार ना सार पीड़िया भी दौरान सार पीड़िया देपर जैविक औषध मुझे पकई इंडिया ग्रो मेडिसिन पकई एटा नहीं मेडिसिन पकई निश्चित भाव में जो भाव भाई जन कथा रखुले कि से जितेबाला से रासायनिक सार व्यवहार करते विष बा जो सिंचन प्रक्रिया रही से सिंचन प्रक्रिया से कौन रासायनिक द्रव्य व्यवहार करना बर जैविक विषर प्रयोग कर आशानुरूप से फल पाइबे बोली आशा रखिंट सहित आउ जड़े मौसा आम सहित अच्छा सहित प्रतिक्रिया ना सी जड़े चाषी मौसा टी आप परिचयटा देवे मो ना दिलीप कुमार सामल घर गोठपुर सिमिलिया पंचायत देखिए ये जो भंडा चाष भाई जनक कर भंडा चाष जड़े चाषी जी टंका खर्च कर कौन से समय पाई पारुची आशा रखीचु मिलवाई तेणिक बन्या अच्छी बात्या अच्छी ये सब दैवी दुर्विपाक अच्छी मन करूँ बर्तमान फल बाहरला किंतु मार्केट बर्तमान अतिरिक्त जाम है बेलू बिक्री होनी पनीपरिया रखापी भी आमको असुविधा होची व्यवस्था हवा दरकार कोल्ड स्टोरेज था आम परिवाटा को किसी दिन रखिकी पर बिक्री कले सुविधा होता जहाँ बाहरला आम मार्केट नहीं पहुँचला बेलू मार्केट अलिया होची माने टंकाई जिनस आम से 25 पैसा दबा बाध्य होचु देखिए कोल्ड स्टोर आम जाजपुर नहीं जाजपुर ना कोल्ड स्टोर गोटे जदि होता ताले आम बहुत सुविधा होता आम पनीपरिया पोटल पाखु आरंभ करी भंडा बिलाती बैगण आम सब टे रखापी आलू ये सब सुविधा होता
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁ ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ରେଟ୍ ଅଧିକା ହେଲାଣି। ଟମାଟର ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟର ଅଧିକା ହେଲାଣି। ଆମେ 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଟମାଟର ଏବେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ, ନା ଚାଷ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 25 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା। ଏଇ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଦରକାର। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ପନିପରିବା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ନା ଆଜି ଯାଏ ତ ହେଇନି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ହେଇନି। କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି କି ଦୁର୍ବଳତା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଅଣଦେଖା ନ କରିଥିଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିହାତି ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଏଇ ପନିପରିବା ଚାଷ ଯଦି ବୀମାଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତା, ଦୈବିକ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ଚାଷୀଟା ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। ଚାଷୀ ନିହାତି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ କହିବେ, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ? ଏଇ ଦୈବିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ ଯଦି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ। ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ 70-80 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯଦି ଚାଷ କରିଛୁ, ଭଣ୍ଡା ଚାଷ କରିଛୁ, ପୋଟଳ କରିଛୁ, ଯଦି ଦୈବିକ ଦୁର୍ବିପାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଆମର ତ ମୂଳ ଜମା ତ ଆସିନାହିଁ, ଲାଭ ତ ଦୂରରେ ଅଛି, ମୂଳ ଜମା ଆସିନି। ଆଉ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ନିହାତି ବିକଳ୍ପତାର ଖୋଜିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଯଦି ବୀମାଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ପନିପରିବା ଚାଷ, ତାହେଲେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଚାଷୀ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଉସା ତାଙ୍କ କଥା ରଖୁଥିଲେ କି ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତା ସହିତ ଫସଲ ବୀମାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ସେଇ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଜୟ ଭାଇ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମଉସା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତା ସହିତ ବୀମାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନିଶ୍ଚିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ହୁଏତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଉ ନହେଲେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଯାହା ଯେମିତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟା ଆମେ ନହେଲେ ଆମେ ଫସଲ ପନିପରିବାଟେ ରଖିପାରୁନୁ। ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 9-6 କରିକି 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ବୀମା ଯୋଜନା ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଚାଷ କରିଛୁ, ଯଦି ବନ୍ୟା ଏରିଆ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଯଦି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯଦି ଆସିଲା, ଗଛ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ସହାୟତା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଆମର ଦାବି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆମେ ନେଇକି 10 ବସ୍ତା ରଖିଦେଇ ଆସିବୁ, ଆଜି ବିକ୍ରି ନହେଲା କାଲି ବିକ୍ରି ହେବ। ଆଉ ଏଇଆ ତ ଆମେ ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇପାରୁନି, କି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇନି। ଏବେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବେ, ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟେ ହେଲେ ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବୁ। ଦେଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା, ଚାଷୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଣ୍ଡା ଚାଷକୁ ନେଇକରି? ସରକାରଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସରକାର କହିବେ ଚାଷ କରନା। ମାଙ୍କଡ଼, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷକୁ ଚାଷୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। ତଥାପି ସେ ଜଗିକି ତା ଦେହରେ ମାଟି ହେଇକି ମାଟି କରିକି ହିଡ଼ ମାଟି ନଧିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ, ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଭଣ୍ଡା ଚାଷ କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବତେଇଦେବେ କି? ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଣ୍ଡା ଚାଷ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଷେଣ୍ଢ। ଆମର ତ ବାଛୁରଟି ହେଲା ବେଳକୁ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଚାହାନ୍ତେ ଯେ ନା ଷେଣ୍ଢ ଗୋରୁ ଗାଈ ଆମେ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିମୁ, କି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବୁ ବଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆକୁ, ଚାଷୀ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ। ଚାଷୀ ବି ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରନ୍ତେ। ଆଉ ତାପରେ ମଜୁରୀର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ହେଲାଣି, ଆମେ ତ ଆଉ ମଜୁରୀ ଦେଇପାରିବୁନୁ। 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ ମଜୁରୀ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ। ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ଫସଲ ହେଉନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ବିଜୟ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କର କଥା ରଖୁଥିଲେ କି ଏଇ ଭଣ୍ଡା ଚାଷ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲମ୍ବୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଣ୍ଡା ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଫସଲ ବୀମାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହୁଏତ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
टिके सौदर सहित जदि टिके नजर भी दियंते हुए तो ए चाषी कूल बंची जाता बोली जहाँ कथा रखुले से गोठपुर विजय महांती। जाजपुर दिलीप शंकर बेहेरा, जाजपुर मिरर।